السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی سنی، حنفی، بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت کے جو سچے پکے پابند ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات اور جو خواتین ہیں وہ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج جیسا ماحول ہے ہندوستان میں، پاکستان میں اور اس سے پہلے غزہ کے مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا گیا، ظلم کا پہاڑ توڑا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں بچے شہید کر دیے گئے اور اس سے زیادہ بڑے بزرگوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میں آخر یہ کہنا چاہوں گا 2021-22 میں اور 22-23 میں ایک نوپور شرما جو خبیثہ عورت تھی، جس کو ہم حرامی کہہ سکتے ہیں، وہ حرامی عورت اور ابھی بھی کچھ حرامی کتے جو ہندوستان میں غنڈہ گردی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھونک رہے ہیں۔ آخر مسلمان ہوش کے ناخن کب لیں گے؟ یہاں کے جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہیں، جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق کام نہیں کرتے اور اپنی زندگی نہیں گزارتے، وہ لوگ سب کو مل جل کے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہابی کو بھی غلط نہ کہو، دیوبندی کو بھی غلط نہ کہو، کافروں کو بھی غلط نہ کہو۔ آخر یہ جو دوگلا پنی ہے، یہ دوگلا پنی مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایسے لوگ آخرکار قبر میں کیا ان لوگوں کو حاصل ہوگا، اللہ ہی جانے۔ آج کچھ ایسے اپنے معاشرے میں لوگ ہیں، رسول کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور رسول کی گستاخی پر خاموش بھی رہتے ہیں۔ آج کل کے گرو گھنٹال جو کتے لوگ ہیں، زنا سے پیدا جو لوگ ہوئے ہیں، اللہ کے نبی پر کتوں کی طرح بھونکتے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی محبوبہ پر بھونکتے ہیں، کبھی صدیق پر بھونکتے ہیں، کبھی عمر پہ بھونکتے ہیں، کبھی عثمان پر بھونکتے ہیں اور کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں گالی گلوچ کرنے کا۔ ایک فرقہ ہے شیعہ فرقہ، یہ متقی پیداوار، زنا سے پیدا ہونے والے کتے لوگ حضرت امیر معاویہ پر بھونکتے ہیں، بھوکا کرتے ہیں۔ آخر بزرگوں کی گستاخی پر لوگ خاموش کیوں رہتے؟ مجھے ایسے لوگوں کی محبت اور ایسے لوگوں کی جو لوگ ڈھونگ کرتے ہیں رسول کی محبت کا اور اہل بیت کی محبت کا، صحابہ کی محبت کا، جب گستاخیاں ہوتی ہے ان بزرگوں کی تو لوگوں کی زبان میں تالے لگ جاتے ہیں۔ رسول کی محبت کا دعویٰ بھی ہے اور رسول کے یاروں پر جب بھونکا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اولادوں پر جب بھونکا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کی زبان خاموش ہو جایا کرتی ہے۔ ضرورت ہے لوگ اپنے اندر جھانکیں اور اپنے ایمان کو ٹٹولیں، کہیں ہمارا ایمان ختم تو نہیں ہو گیا کہ ہم حضور کی شان میں جو بکواس کر رہا اس کے خلاف نہ FIR کرتے ہیں، نہ کوئی ایکشن لیتے ہیں اور کان میں روئی ڈال کے سوئے رہتے ہیں۔ اور جو
मौलवी हजरात इमाम बने फिरते, अमीर बने फिरते, पीर बने फिरते। आजकल के पीरों फ़कीरों का आलम ये है कि लोग अपने मुरीदों को बटोरने में लगे हुए हैं। लोग नबी की महफ़िल सजाते हैं नबी के नाम पर, और उसके बाद नबी की बातें ना करने के लोग अपने पीर की बातें करते हैं। हमारे पीर ने ऐसा करा, हमारे पीर ने वैसा करा। आपके पीर कुछ भी हों, जो असल पीर होगा वो नबी की इज़्ज़त के बारे में और नबी की इज़्ज़त पर पहरा देने की बातें करेगा, ना कि वो अपनी मोहब्बत का ढोल पिटाएगा, ना कि वो अपने काम का तमाशा बनाएगा कि हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा। ऐसा कोई हकीकी पीर जो होता है वो ऐसा नहीं करता, और ऐसा कर ही नहीं सकता। हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने भी वही काम करा जो सहाबा ने किया, ताबाइन ने किया, गौस ख्वाजा ने किया। उनकी ज़ातों पर भोंकी गई तो वो बुज़ुर्ग खामोश रह गए। लेकिन जब नबी की बात आई तो उन लोगों ने फ़ौरन फ़ैसला करा, फ़ौरन अब फ़ैसला किया कि जो नबी की इज़्ज़त पर भोंकेगा, कीचड़ उछालेगा, उस हरामी को, उस काफिर को, उस वलदुज़्ज़िना को, उस ज़िना से पैदा होने वाले हरामी बच्चे को फ़ौरन उसका हिसाब कर दिया जाए, फ़ौरन उसके मुतालिक फ़ैसला कर दिया जाए शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग दीन के ठेकेदार तो बन गए, लोग आज दीनदार बने फिरते, लेकिन जब हुजूर की मोहब्बत की बात आती है तो लोगों की ज़ुबान खामोश हो जाया करती है। जब कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जब कोई भुगता है तो लोगों की ज़ुबान खामोश हो जाती है, और लोग अपनी इमामत बचाने के चक्कर में, अपना पैसा बटोरने के चक्कर में, घर के अखराजात इकट्ठा करने के चक्कर में लोग खामोश रहते और अपने को कहते हैं कि मैं बहुत सूफ़ी हूँ, मैं ऐसा नहीं करता, मैं मार काटने की बातें नहीं करता। तो मैं कहता हूँ ऐसे कुत्तों पर अल्लाह की लानत, ऐसे मौलवियों पर अल्लाह की लानत, ऐसे पीरों पर अल्लाह की लानत, ऐसे फ़कीरों पर अल्लाह की लानत, जो लोग दीनदार बने फिरते, झूठा सुन्नी बने फिरते, ऐसे झूठे सुन्नियों पर अल्लाह की लानत। रसूल की गुस्ताखी पर खामोश रहते हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब गुस्ताखियाँ होती है, अपने इलाके के पुलिस थाने में भी एफआईआर करने से बचना चाहते हो, और फिर ख्याल करते हो कि मरेंगे कब्र में, कब्र से जन्नत में। जैसे जन्नत ऐसे लोगों के बाप की हो कि जन्नत तो मिलेगी ही। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को हिदायत दे, और हम सभी सुन्नी, हनफी, बरेलवी मसलके आला हज़रत के सच्चे पक्के पाबंदों को अल्लाह करीम सलामत रखे, और हुजूर की मोहब्बत में ज़िंदा रखे, और हुजूर की मोहब्बत में मौत दे, और हुजूर सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।